The museum's got a really wonderful collection of bark paintings. And bark paintings are really quite vulnerable to damage. They're made from natural materials. The bark can be quite vulnerable and can actually suffer damage if the relative humidity fluctuates too much. They can split because they move in response to relative humidity. When they move, the pigments on the bark can also flake. So careful storage, careful handling, but also repair of damage are very important. With bark paintings that have split or cracked, we need to provide them with support, and this can be done with a Japanese paper repair on the reverse, or if it needs more support, a textile repair. We may also need to put adhesive between completely broken halves of a painting. The other main type of damage we come across is flaking pigment. The pigments on barks are often not bound together very well in the original, because of the types of binders that have been used and the amount of binder that's been used. When we come across flaking pigment, we have to try and re-adhere it to the surface of the bark. And before we do this, we have to test the adhesives. Adhesives can change the colour of the pigment. So we need to choose one that is going to do this as little as possible. Once we've got our adhesive, we then have to apply that behind the flakes so that we can then lay them back down onto the bark surface to prevent the loss of the image. This is a very, very delicate operation. When we display bark paintings, we try to allow them to move naturally as they would in response to relative humidity. So when they're on display, rather than following the previous systems where they were held down and hung on the wall with a very rigid system behind them, we now create a tailor-made shelving or bracket system for each work, and we attach that to the wall, and then we put the bark on that so that it's able to sit there on display, be seen, but also still move in response to relative humidity as it changes. I really love working as a conservator. It's not just the objects and the collections and the history associated with them, but I really love working in an institution where conservation is making a contribution right across the board and really getting stuff out there to the public. What we do is look after the objects, but we actually make them accessible and make them displayable, which is great. Шановні гості, ми раді вітати вас в стінах обласного художнього музею. Маємо за честь сьогодні відкрити виставку, яка подорожує всією Україною, яка в 2017 році була відкрита вперше в Києві, і ось сьогодні вона в Кропивницькому. Старі майстри, видатні художники Австралії, що малювали на корі, аборигенне мистецтво. І мені дуже приємно представити, що з нами сьогодні пані Меліса Урук, надзвичайний повноважний посол Австралії. Привітаємо. Ну і, звісно, на нашій гостинній землі ми вітаємо пані Мелісу, і я хотіла би запросити до слова і відкриття виставки першого заступника голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергія Петровича Коваленка. Будь ласка. Шановна пані посол, шановне товариство, сьогодні на Кіровоградщині дійсно непересічна подія. Відкриття виставки аборигенного мистецтва «Старі майстри». Виставка, якою опікується Посольство Австралії в Україні, і неймовірно радий тому, що на відкритті цієї виставки присутня пані надзвичайний і повноважний посол Австралії в Україні, пані Меліса Урук. Вам квіти. Дійсно, ми тут на Кіровоградщині, тут в Україні, географічно далеко від Австралії, вважаємо цю країну як далекою, а звідти і дещо екзотичною. Сьогодні Австралія стала ближчою завдяки цій виставці, завдяки цій техніці, завдяки цьому мистецтву. Виставка мандрує з січня 2017 року Україною, і сьогодні ми тішимося з того, що виставка в Кропивницькому, і завдяки їй, цій виставці «Старі майстри», Австралія стає ближчою, і ми розуміємо, що і народ України, і народ Австралії
спільні в одному – берегти своє автентичне мистецтво, свою автентичну культуру. Тож впевнений, що саме з такого погляду виставка буде мати успіх, багато відвідувачів. Вітаю вас з цією подією. Ну і, звісно, презентувати виставку я надаю слово пані Мелісі Колі. Thank you very much for coming here today. This is actually my first time here in this region, and it's great to be here on such a festive occasion to be able to launch the display Old Masters. Дуже дякую за те, що ви прийшли на відкриття виставки. Я вперше на Кіровоградщині, і мені дуже приємно, що ви співпало з таким святковим днем, з відкриттям виставки «Старі, майстри». As Sergei indicated, Australia is a long way from Ukraine. And I think often when Ukrainians think of our country, it's in terms of koalas, kangaroos, maybe the Sydney Opera House and our beaches, but there's actually a lot more to the land down under. Як пан Сергій зазначив, про Австралію говорять як про далеку екзотичну країну. Багато з вас знає про коал та кенгуру, про Сіднейську оперу, але у нас є набагато більше. Certainly, in terms of this display, one of the things that is least known about Australia is that our Indigenous people are the world's oldest living culture. They can date back their history over 60,000 years. Один із фактів, про які мало хто знає, це те, що корінне населення Австралії має живу, триваючу традицію, якій понад 60 тисяч років. Over that time, there's been a number of different tribes, clans, community groupings that have formed all over Australia. Each one has their own unique language, their own way of dance, their own ways of artistic expression. За цей час сформувалося дуже багато племен та громад, які розвинули свої власні мови, культуру, танці. So this display, the Old Masters, is focused on some of the bark art, which is done in Northern Australia from the community up near Arnhem Land at the very top end. Що стосується цієї виставки, то це культура однієї з груп населення, які проживають на північних територіях, коло Арнемленду, на самому кінці північному Австралії. It's not a well-known part of Australia, but it actually sits at the top of one of our most well-known UNESCO World Heritage Sites, the Kakadu National Park. Знаходиться Арнемленд коло нашого знаменитого спадку ЮНЕСКО з парку Какаду. And this display actually brings together both old and new. So certainly the tradition of painting on bark goes back for centuries, but this particular display has been done by some modern Indigenous artists who are very much focused on trying to merge the contemporary with a bit of history. Що стосується цієї виставки, то це об'єднання сучасності та минулого. Що стосується минулого, то це старі традиції, сучасне – це те, що митці сьогодення намагалися привнести, трохи осучаснити це мистецтво. It's a little bit different to some of the art displays that you might typically see here in Ukraine, but we very much wanted to have the opportunity to bring a bit of our history and culture to this part of the world. Я думаю, що ця виставка відрізняється від того, до чого ви звикли бачити на виставках в Україні, проте таким чином ми змогли привнести трошки Австралії до свого близького світу. And there's something else Australian that we have brought here with us today. So as you are perusing the panels, I hope that you also join with us in trying Australian wine. І в цьому залі також є дещо австралійське, ми привезли з собою австралійське вино. So I would like to thank everybody here at the museum who has been so gracious in hosting us, especially Tetiana and Anna, who have been instrumental in pulling together this display. Дуже хочу подякувати працівникам музею, особливо Ані та Тетяні, які допомогли зробити цю виставку сьогодні. And thank you to you also for coming along today to participate in this event. We're very happy to have you here. Дуже дякую за те, що ви так сьогодні долучилися до відкриття. Дуже раді, що ви там. So that's all I wanted to say. Please join us in having a glass of wine as you look around at the panels. Thank you. Дуже дякую. Будь ласка, пригощайтеся вином і дивіться, розглядайте. Я ще хотіла додати, звісно, коли в нас приїжджають
вважаю, такі далекі гості, але нам вже тепер і досить близькі, тому що Австралія нам завжди асоціювалася, що це не просто інший континент, це інша півкуля, і навіть у нас зараз інші різні пори року. Якщо у нас осінь, то в Австралії весна, я розумію. І хотіли б ми вас привітати з відкриттям виставки в нашому музеї, подарувати невеличкі сувеніри. Така плакетка обласний художній музей у нас в минулому році був ювілей. Звісно, Шевченкяна з фондів обласного художнього музею. Ми знаємо, що в Австралії проживає дуже велика діаспора українців, які шанують Тараса Шевченка, і цей твори Тараса Шевченка, які зберігаються в фондах нашого музею. Звісно, ми вам даруємо нашу Кіровоградщину очима нашими художниками-земляками, наші буклетики обласного художнього музею вам надавали про перебування. Ну і невеличкий буклет нашої самодіяльної художниці, яка також використовує народні мотиви в своїй творчості. Ми дуже дякуємо пані Мелісі. We have one for you as well, except ours is a collection of little bits and pieces of Australia. У нас також те, що є для вас, ось така колекція невеличких шматочків Австралії. Including, as you must see, a big US kangaroo. Kangaroo, yeah. Дякуємо вам щиро. Це вам дві. Звісно, ми разом, ініціатором цієї виставки, окрім посольства, виступає Національний музей так Австралії. Ми разом зберігаємо для нащадків нашу національну спадщину. І австралійська спадщина, і українська спадщина. Тож музеї завжди радо приєднуються до таких просвітницьких проєктів, а це просвітницький проєкт. І ми сподіваємося, що наша співпраця розпочалася і, можливо, в майбутньому у нас ще будуть спільні мистецькі проєкти. Дякуємо вам.